जरूर होंगे 12वीं क्लास के इम्तिहान सूत्रों के हवाले तो खबर। पंजाब ने भी शर्तां सने जताई सहमति, पर दिल्ली सने कुछ सूबों का इनकार। सिक्ख्या मंत्री ने 25 तरीक तक मंगे सुझाव, क्या फैसले के करीब जल्द करांगे ऐलान। बीकेयू ग्राहां के पटियाला प्रदर्शन तो पहला कैप्टन की अपील, किया अपना धरना टालन किसान, लोगों के जुड़न दे नाल वधेगा कोरोना का खतरा। 26 मई तो पहला दिल्ली के बॉर्डर के वाल लगातार बढ़ रहे किसान, पंजाब सने हरियाणा के कई हिस्सों के विच दिल्ली के लिए निकले काफी। रियायतों के नाल हरियाणा ने एक हफ्ते लिए होर वधाया लॉकडाउन, 31 मई तक रहेगा महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा। शर्तां सने ऑड इवन फॉर्मेट के उत्ते दुकानां खोलने की इजाजत, दिल्ली ने भी एक हफ्ते के लिए वधाया लॉकडाउन। बहुत महत्वपूर्ण राज्यों ने आज एकजुट होकर के इस कोरोना काल के महासंकट में बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया था। और आज भी मेरे प्रिय छात्र छात्रों, आप जानते हैं पूरी दुनिया इस कोरोना के महासंकट से जूझ रही है और हम अछूते नहीं हैं। ये चुनौती हमारे सामने है और मुझे इस बात का भी गौरव महसूस होता है कि हमारे अध्यापकगण ने फ्रंट लाइन पर आकर के जिस तरीके से पूरे वर्ष में मेरे छात्रों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया और साथ में नहीं जाने दिया, ऑनलाइन एजुकेशन यथासंभव वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक पहुँच सकते थे और पहुँच रहे हैं। जो थोड़ा बहुत कमी है उसको भी दूर कर रहे हैं। शायद ये दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण होगा जब 25-30 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन पर और घरों को ही स्कूल में तब्दील कर दिया गया होगा। अभिभावकों मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपने और अध्यापकों ने मिल करके छात्रों को इस ऐसे वक्त पर बहुत संभालने की कोशिश की है और छात्रों ने भी जो साहस दिखाया है, उत्साह दिखाया है, इसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जो आज बैठक हुई है उसमें कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए, और उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिश्चितता को दूर कर सकेंगे। मुझे याद आता है कि जब हमने आपकी सीबीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षाओं को स्थगित किया था, तब हमने आपसे कहा था कि हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीज़ें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियां होंगी। हमने ये भी कहा था कि जब भी हम इस बात की घोषणा करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे ताकि आपके मन में अचानक न हो कि कब तिथियों की घोषणा हो और कब फिर जो है आप संभलें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 25 मई तक सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए। हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। और मैंने कहा है, अपने अभिभावकों से भी कहा है, आपसे भी कहा है, अध्यापक कर्ण से भी कहा है, यदि आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मेरे ट्विटर पर आप अपने सीधे सीधे सुझाव भेज सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमने आपको कहा है कि 1 जून से पहले और 25 मई के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अवगत करा सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के निर्देश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है और आपके जीवन और आपका भविष्य भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है। और इसलिए इन सब को ही ध्यान में रख करके जो भी परिस्थितियाँ भविष्य के लिए बनेंगी, हम आपके साथ खड़े हैं। आप निश्चिंत होकर के रहिए, आप बिना तनाव में रहिए। समय के साथ इन परिस्थितियों के साथ हमको जूझना है, इसी में हमको रास्ते भी निकालने हैं।
हम आपका भविष्य, हमने पिछले वर्ष भी हम दुनिया का वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसने अपने बच्चों का एक वर्ष खराब नहीं जाने दिया था, और सारी दुनिया ने इस बात को देखा है। और हमने आपकी सुरक्षा, हमारे लिए हर हालत में आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसलिए फिर मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जो भी निर्णय होगा वो आपके हित में होगा, आपके जीवन के सुरक्षा की दृष्टि से होगा, और आपके भविष्य में आपके भविष्य को लेकर के होगा। मैं एक बार फिर सभी अभिभावकों का, अध्यापकगण का, प्रिय छात्र छात्राओं, आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज मैं विशेष करके अपने देश के रक्षा मंत्री जी, जो केंद्र में कई बार विभिन्न मंत्रालयों का जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, और जो उत्तर प्रदेश में याद आता है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहा हूँ, वो ऐसे ऐतिहासिक शिक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री तो थे ही। आज उनके सानिध्य में पूरे देश का शिक्षा तंत्र ने पूरा बहुत देर तक विचार विमर्श किया है, बहुत सार्थक, बहुत ही सार्थक। पूरा देश के शिक्षा सभी राज्य एकजुट है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता होती है, और मैं उन सभी राज्यों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और मेरे जो सहयोगी मंत्री आदरणीय जावड़ेकर जी और आदरणीय स्मृति ईरानी जी को भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बार आपको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, 4 ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ, 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਵੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿਓ। ਸੀਐਮ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ
ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 28, 29, 30 ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਟਾਲ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨੇ ਫੈਲਦੇ ਜੀ, ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋਨੇ ਫੈਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸੀਐਮ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 28, 29, 30 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਤਾਓ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਕਤ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੀੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, 2-2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜੀ? ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿਈਏ, ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੌਰ ਕਰ? ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ 28, 29, 30 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ? ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ 28, 29, 30 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭੀੜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 2-2 ਗਜ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 28, 29, 30 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 28 ਤਰੀਕ 29 ਤਰੀਕ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। कोरोना महामारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ कोरोना ਦਾ कोई भी डर नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और ये काफिला दिल्ली की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं हजारों की संख्या में बस्ताड़ा टोल प्लाजा से निकली है और दिल्ली सिंगू बॉर्डर की तरफ कूच कर रही है। हजारों की तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। अफवाह फैलाते हैं और वो बस बदनाम करने के लिए किसानों, कभी सिंधु बॉर्डर का नाम आ जाता है, कभी यहाँ का आ जाता है। किसानों को बदनाम करने के हमारा 11 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ 10-11 बेड का हॉस्पिटल है सिंधु बॉर्डर में। आप देखिए दिल्ली से लेके अमृतसर तक किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लेकिन हमने जो बॉर्डर पे हॉस्पिटल बनाया हुआ अपना उसमें 10-11 बेड है, सारे खाली पड़े हैं। एक मरीज दाखिल दिखा दो वहाँ पे। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀਪਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। एक बुलावे पे ही कई हजार गाड़ियां और कई हजार लोग निकल के आज दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और जो हर हफ्ते एक जिले से इसी तरह से काफिला ले जाया जाएगा ताकि सरकार को चेताया जाए कि हम अभी सोए नहीं हैं, हम अभी जागरे हैं। सरकार किसी मुकालते में ना रहे कि हमारी संख्या की कम हो गई, कि सरकार ये मुकालते में ना रहे। ये मुकालता निकालने के लिए हम ये प्रदर्शन करें। उधर संगरूर के खनौरी बॉर्डर तो भी किसानों का वड्डा काफिला दिल्ली वाल रवाना होया। किसानों का कहना है कि जदों तक सरकार तिन्ने खेती कानून रद्द नहीं करती उन्हों का संघर्ष जारी रहेगा। करनाल तो हिमांशु नारंग ते पानीपत तो सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पंजाब। तो किसानों के वालों कूच किया जा रहा है। 26 तरीक को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। किसान जथेबंदियों के वालों खेती कानूनों का विरोध लगातार जारी है। रुकने छोटे जे ब्रेक के लिए, ब्रेक तो बाद कुछ और खबर।